Yeah. Okay. Today we will discuss magnetism in matter. Okay. So many things related to the magnetism we completed. So today we will see actually what is magnetism in matter. Magnetism in matter. We know some materials will behave like a magnet. So what is the specialty of that material? అనేది మనం చూద్దాం. Just like polarization of a dielectric material చూసాం కదా, అలా magnetization. So first I'll define magnetization vector. Magnetization vector just like polarization vector laga. I'll indicate with the capital M. Okay, magnetization vector. Second, I define magnetic intensity or intensity of magnetization, magnetic intensity vector. Magnetic intensity vector, call it as some H, magnetic intensity vector. So third we will define susceptibility. So just like polarization lo kuda మనం susceptibility, electrical polarization laga ఇక్కడ కూడా మనం susceptibility define చేస్తాం, magnetic susceptibility. Magnetic susceptibility Xi. And relative permittivity, relative permeability, mu r. Permittivity means epsilon r. Then we will see the magnetic materials, paramagnetic materials, ferromagnetic materials, paramagnetic and diamagnetic. Okay sir, చెప్పేద్దాం వాటి గురించి మాట్లాడితే that's enough. Okay, so let us talk about magnetism in matter. Okay, let us start with a simple example. So everybody knows a rotating electron is equivalent to a current carrying loop. Every current carrying loop will possess a magnetic moment. అంటే magnetic dipole moment ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం మనం? కరెంట్ మల్టిప్లైడ్ బై ఏరియా విల్ బి ఈక్వల్ టు ద మ్యాగ్నటైజేషన్, అదే మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్ అని డిఫైన్ చేస్తాం. ఆ కాన్సెప్ట్ అనేది మనకు ఖచ్చితంగా గుర్తుండాలి. ఓకే, సో లెట్ మీ డిఫైన్ ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నటైజేషన్ వెక్టర్. Magnetization vector. ఎలా డిఫైన్ చేస్తామో చూద్దాం. మ్యాగ్నటైజేషన్ వెక్టర్. సో ఈ కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏ రొటేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ టు ఏ కరెంట్ క్యారింగ్ లూప్ దట్ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ టు ఏ టెనీ బార్ మ్యాగ్నెట్. అంతేనా? సో రొటేటింగ్ revolving electron is equivalent to a current carrying loop is equivalent to a tinny bar magnet, tinny magnet. అంతేనా? సో a rotating electron is equivalent to a tinny magnet. This is the south pole and this will be the north pole. So దీన్ని ఎలా ఇండికేట్ చేసి మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్ ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్? సౌత్ టు నార్త్ అయినా మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంటం, సౌత్ టు నార్త్ విల్ బి ద మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్ డైరెక్షన్. సో ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్, సో మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ కరెంట్ ఇన్ ద లూప్ ఇంటూ ఏరియా వెక్టర్. అలాగైనా మనం డిఫైన్ చేసేది కరెంట్ ఇన్ ద లూప్ ఇంటూ ఏరియా వెక్టర్.
is the magnetic dipole moment. So area vector, let us put S. Okay, current in the loop. అంటే ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ని ఒక్కొక్క బార్ మ్యాగ్నెట్లా మనం ట్రీట్ చేయొచ్చా? ఎస్. నౌ లెట్ మీ డిఫైన్ ద వాట్ ఇస్ ద మ్యాగ్నెటైజేషన్ వెక్టర్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇంటెన్సిటీ ఎంతో చూద్దాం. దానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో లెట్ us take an example. So take ideal solenoid, with some magnetic material, ideal solenoid with some magnetic material. ఇది తీసుకున్నాం కేసు. మనందరికి తెలుసు ఐడియల్ సోలనాయిడ్ ఎలా ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద ఐడియల్ సోలనాయిడ్. లెట్స్ సే కరెంట్ I is going in this. ఎలా పంపిస్తాం కరెంట్ I ని? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ బ్యాటరీ. బ్యాటరీ ద్వారా కరెంట్ పంపిద్దాం. సో దేర్ మస్ట్ బి యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ హియర్. యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం. సో ఇనిషియల్గా ఏం లేదనుకున్నాం, లెట్స్ ఏ వాక్యూమ్ దేర్. దెన్ ద యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, సో B ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది మనకు? μ0 n × I. అంతేనా? సో ఇక్కడ సో B ఈజ్ ఈక్వల్ టు μ0 × n is the number of turns per unit length, I will be the current. This quantity is called, this is the permeability of vacuum. This quantity, whatever this quantity, this is the, ఈ కరెంట్ పోవడం వల్ల వచ్చింది, అంతేనా? అంతేగానా? సో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఇంటెన్సిటీ అని అంటాం. సో లేదా మ్యాగ్నెటైజింగ్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ. సో దీన్ని ఏమంటారంటే, సో ఐ విల్ ఇండికేట్ విత్ ద సింబల్ H. B is equal to μ0 × H. So here H is equal to, that is mu, that is n × I, is known as the solenoid case kabatti Ni. So magnetizing field intensity, ఎందుకని నేను అంటున్నానంటే, ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ అ స్టోరీ when nothing is present. If we insert something, let's say for example magnetic material ఏదో ఒకటి పెట్టామనుకోండి, కాపరో ఐరన్నో ఏదో సంథింగ్, let us insert that. So I'll erase. ఏదో ఒక మెటీరియల్ ఇన్సర్ట్ చేసినాం అనుకోండి, సపోజ్ ఐరన్ కావచ్చు, ఏదో ఒక మెటీరియల్, పారామాగ్నెటిక్ మెటీరియల్, ఏదో ఒక మెటీరియల్ అనేది ఇన్సర్ట్ చేసినాం అనుకో. Same I. Now let's say something is inserted here. Some material is inserted. ఇప్పుడు ఏమైపోతుంది? అందులో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయా? ఎలక్ట్రాన్స్ రివాల్వ్ అవుతుంటాయా? ఎలక్ట్రాన్స్ రివాల్వ్ అవుతుంటే ఏముంటుంది? టిన్నీ మ్యాగ్నెట్ ఉంటుందా? మ్యాగ్నెట్స్ బార్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, అదే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో పెడితే ఏమవుతుంది? దే అలైన్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో ఇప్పుడు ఏది ఫీల్డ్ దాన్ని అలైన్ చేస్తుంది? విచ్ ఫీల్డ్ ఈజ్ అలైనింగ్ హియర్? దట్ ఈస్ మ్యాగ్నెటైజింగ్. అంటే దాన్ని మ్యాగ్నెటైజ్ చేస్తుంది, దాన్ని రొటేట్ చేస్తున్నటువంటిది ఏంది? ఇది n × I, నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇంటూ కరెంట్. అది. సో దాన్నే మనం ఇక్కడ H అని చూపిస్తాం. దిస్ ఇస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్, దట్ ఈస్ H, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు n × I, దట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ హియర్. సో ఇప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఏమైపోతాయి? ఇక్కడ స్ట్రెంత్ అని అవుతాయా? ఇంత ముందుతో పోల్చుకుంటే ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ ఉంటాయి. ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి నౌ మోర్. So now you see that inside that material what is happening? So that material, before applying the field, each electron is a bar magnet. ఒక దాంట్లో ఇట్లుంటది, ఒక దాంట్లో ఇట్లుంటది, ఒక దాంట్లో ఇలా, ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇలా, ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇలా, ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇలా, సంథింగ్ ఇలా, అంతేనా?
ఇట్లా ర్యాండమ్ డైరెక్షన్లో దీని యొక్క మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది, మరి దీని ఈ డైరెక్షన్లో, ఒకదానికోటి క్యాన్సల్, దీనికి ఒకదానికోటి క్యాన్సల్. బట్ ద నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ హియర్, సో ఇక్కడ హెచ్ 0, కాబట్టి నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఏమొస్తుంది, మ్యూ నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఈజ్ ఆల్సో 0 వెక్టర్. ఓకే, నౌ హెచ్ నాన్ జీరో, దిస్ ఇస్ ద కేస్, హెచ్ నాన్ జీరో, లెట్స్ సే ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్, దెన్ ఆబ్వియస్గా నెట్ మూమెంట్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ నాన్ జీరో వాల్యూ వస్తుందా. సో దట్ ట్రై టు అలైన్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అంటే అన్ని అలైన్ అవ్వాలని రూల్ ఏం లేదు, కొన్ని ఇలా కూడా ఉండొచ్చు. సో దెర్ మే బీ టెండెన్సీ లైక్ దిస్, బట్ మోస్ట్ విల్ అలైన్ లైక్ దిస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద మెటీరియల్. అంటే ద డైపోల్స్ ట్రై టు అలైన్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అది ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ కావచ్చు, బార్ మ్యాగ్నెట్ కావచ్చు. వెన్ ఫీల్డ్లో పెడితే ఏమవుతుంది, నార్త్ పోల్కి అలాంగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, సౌత్ పోల్కి ఆపోజిట్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యాక్ట్ అయ్యి, so they will align along the direction, that is the most stable equilibrium. So the dipoles will align in the direction which contributes of stable equilibrium. So potential energy minimum అయ్యేటట్లు అవి they align in the direction such a way that potential energy is minimum. అలా అలైన్ అయితే నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఏమైంది ఇప్పుడు, నాన్ జీరో. ఓకేనా, సో దట్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ అ మ్యాగ్నెటైజేషన్ వెక్టర్ M. ఓకేనా, రెండు ఒకదానికోటి లింక్డ్, ఒకేసారి డిఫైన్ చేసుకోవాల్సిందే. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఏం చెప్పచ్చు ఇక్కడ, సో M ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ మ్యాగ్నటైజేషన్ వెక్టర్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్, డెఫినేషన్ రాస్తున్నా. సో దట్ మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ మ్యాగ్నటైజేషన్ ఆర్ మ్యాగ్నటైజేషన్ వెక్టర్, జస్ట్ లైక్ పోలరైజేషన్ వెక్టర్. సో magnetic dipole moment per unit volume is equal to magnetization vector, that is M. సో ఎంని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం, నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్. సో యూనిట్స్ కూడా రాయొచ్చు. వాట్ ఇస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్కి కరెంట్ మల్టిప్లైడ్ బై ఏరియా, యాంపియర్ మీటర్ స్క్వేర్, వాల్యూమ్ అంటే మీటర్ క్యూబ్. సో పైన మీటర్ స్క్వేర్, కింద మీటర్ క్యూబ్. సో యాంపియర్ మీటర్ ఇన్వర్స్. సో SI యూనిట్ విల్ బి యాంపియర్ మీటర్ యూనిట్, SI యూనిట్. సో యాంపియర్ మీటర్ ఇన్వర్స్. ఇంకా అర్థమైందా. సో ఒక్కదానికొకటి రెండు లింక్డ్. ఒకేసారి నువ్వేంది, ఏదైతే డైపోల్స్ని ఒక డైరెక్షన్లో అలైన్ చేస్తుందో దాన్ని ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్, సో ద మ్యాగ్నటైజింగ్ ఫీల్డ్స్ అని అంటాం. సో లేదా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఆర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇంటెన్సిటీ అంతే. ఓకే, దట్ ఈస్ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్. అందుకని ఇది కరెంట్ మీద, నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ మీద డిపెండ్ అయింది. ఓకే, సో బీని ఏమంటారు మళ్ళీ, మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ వెక్టర్. బి ఈజ్ నోన్ యాజ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్. కానీ సర్వసాధారణంగా అన్నింటినీ మనం ఏమంటుంటాం, మనం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటాం. సో యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏమంటారంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ వెక్టర్. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ వెక్టర్. సో దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ వెక్టర్ no doubts depends upon the medium, but magnetizing field intensity is independent of the medium. It depends upon the how much current, number of turns, geometrical factors మీద మాత్రమే డిపెండ్ అవుతుంది. సో is it clear now? What is the magnetization vector? What is the magnetic induction vector? Then what is the magnetic field intensity? Then what is the relation between them? So B is equal to mu naught H. ఓకేనా. సో దీన్ని ఇంకా మోర్ డీటెయిల్ మాట్లాడదాం. మాట్లాడితే ఇంకా కొన్ని టర్మ్స్ మనకు వచ్చేస్తాయి, ససెప్టబిలిటీ అవన్నీ ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి. ఓకే, యూ జస్ట్ నోట్ డౌన్ ద డెఫినేషన్స్, ఎందుకంటే మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా అండ్ డెఫినేషన్స్ వరకు రాసుకో. నోట్ డౌన్ ద డెఫినేషన్స్.